का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु जगत जलंदे नूं तारण वास्ते तरत लुकाई दा 9 खंड पृथ्वी का उद्धार करदियां सतगुरु ब्रह्मपुर पहुंचे ने। इथों का राजा ब्राह्मण सी, ना सी उहदा मधुर बैन। इस राजे ने पहला सतगुरां बारे पूछया भी तुसी कौन हो, कित्थों आए हो, कित्थे चले हो। ये 3 सवाल गुरबाणी विच भी लिखे हुए ने। कुजा आमद, कुजा रफती, कुजा मेरवी। सतगुरां ने जदों दसिया, राजे ने गुरु जी दे चरनां ते मत्था टेकिया। कहन लगा जी मेरे नगर विच चरण पाओ। बड़े सुंदर घर बने ने, घर पवित्र होणगे। तुसी बैठो, मैं सोहने भोजन बनावांगा, तुसी छको। तीसरा फिर वो कहंदा है कि सोहने रंग बिरंगे मैं तुहानू वस्त्र भेटा करांगा, तुसी अंगीकार करो। सतगुरु कहन लगे राजा ये सब कुछ निष्फल है। सतगुरां ने अधिकारी जान के उपदेश दिता। कहन लगे राजा जेड़े धर्म कर्म ने ये सिफरा ने, ये शून्य है, 0 है। जे इहदे विचों नाम कढ़ दिता जाए
रब की भगती सिफत सलाह कढ़ दी जाए। 2 दिन आपां नूं हो गए ने, क्योंकि कल बाबा बुढ़ा साहब का इतिहास भी सी विच कि सतगुरां ने समझाया सी भी तुसीं 0 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 लिखते तुरे जाओ, भावें जिन्ने मर्जी कागज भर दिओ। किसी ने पूछो ये की लिखिया है, वो कहेगा कुछ भी नहीं। ये जिहड़े धर्म कर्म ने वो इदा ही ने। उहदी मैं एक उदाहरण आप जी नाल सांझी कीती सी भी जिवें इशनान कीता है। हुण जे ते इशनान करके पाठ कर लिया, फिर ते नाम दान इशनान धर्म कर्म हो गया। तो जे तुसी इशनान करके काम ते चले गए तो फिर तो शावर लैन वाली गल ही है भी सवेरे उठ के बंदे ने नहा लिया। उहदा धर्म की दुनिया नाल कोई रिश्ता नहीं है, उहदा धर्म की दुनिया नाल कोई संबंध नहीं है। सो ये कथा नूं बहुत ध्यान नाल सुनने की लोड़ है। सतगुरु जी ने समझाया, राजन जे तू भजन बंदगी करे तो ये समझ ला कि रब की सिफत एक है। ये जिहड़े धर्म कर्म ने ये 0 ने, ते जिवें जिवें तू 0 लिखदा जाएगा, मैं कल भी बेनती की सी, 1 दे नाल 0 ला दिओ, कितना हो गया 10, 10 दे नाल 1 0 ला दिओ, ये सब कुछ 10 नाल मल्टीप्लाई होएगा, कितना हो गया 100। 1 0 होर ला दिओ, कितना हो गया 1000। 1 0 होर ला दिओ, कितना हो गया 10,000। फिर 1 0 होर ला दिओ, कितना हो गया लाख। फिर 0 लाओ 10 लाख, फिर 0 लाओ करोड़, फिर 0 लाओ 10 करोड़। जे तो आपां सिर्फ धर्म कर्म ही करने ने, भी जिवें कोई आया वो कहता जी मैं तो पोचा ही मारना है, कोई कहता जी मैं झाड़ू ही मारना है। हुण इत्थों तक भी दास ने बेनती की भी जे तुसी लंगर भी छकाओ तो बिना परमात्मा की भगती तो लंगर तुसी अपनिਆਂ ਨੂੰ ही छकाओगे, मनुखता ਨੂੰ नहीं छकाओगे। छकाउण भी जाओगे तो नाल कैमरे वाला लैके जाओगे, फिर उन्हों का शोषण करोगे, अखबार 'ਚ फोटो दोगे मैनू भुखे बंदे नूं मैं रोटी दी सी। कि जदों रब ने तुहानूं कुछ दिता, रब ने भी तुहाडी फोटो खिंची है। जिदन अंतेकरण की कथा आई सी, मैं उदन भी बेनती की सी भी ते रब का शुक्र है कि इन्नी साइंस, इन्ना ज्ञान विज्ञान, इन्ना मैडिकल अगे चला गया, पर किसी बंदे का किसी डॉक्टर को अंतेकरण नहीं मिलिया। नहीं तो इन्होंने चीर फाड़ करके जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो लिख देना सी भी ये आदमी जिहड़ा सी 1 नंबर का चोर सी। क्योंकि अंतेकरण च ते सारियां चीज़ां ने। अंतेकरण विच तुहाडी सुरत है, मत है, मन है, बुद्ध है। ये बड़ी लंबी कथा आपां ने सुनी सी, तो रब ने शुक्र किया भी किसी डॉक्टर को बंदे का हार्ट तो मिले है, ब्रेन तो मिले है, किडनियां तो मिलियां ने, लिवर तो मिले ने, बंदे के वाल भी मिल गए, पर बंदे का अंतेकरण नहीं मिलिया। नहीं किसी को पता लगा सी कौन हो, ये रब नूं ही पता है। ये भले बुरे की पीर पछाणन वाला केवल एक परमात्मा ही है, होर कोई दूसरा नहीं है। बाकी दे जिन्हों तुसी जिन्ना को बोल के दसोगे उन्ना को समझ लेगा। तो इथों तक आपां ने कल कथा सुनी सी कि जे नाम जे त्यों जे नाम संग पर तप तापै, पूजा व्रत नेम जप जापै। हर कर्म जेड़ा धर्म दा वो मुबारक है। हुण तुसी बाणी पढ़दे हो ते तुसी किसी नूं भुखे नूं वेखिया, तुसी अपनी रोटी उहनूं दे दित्ती। हुण ये जिहड़ा तुहाडा वर्त है, ये वर्त नहीं है, ये तुहाडा बहुत वड्डा दान है। वैसे भुखे रहना धर्म की दुनिया च कोई मायना नहीं है,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਰ ਸਦੀਵ ਪਾਏ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੋਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਗ ਓਪੇ ਤਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਾਂਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਰਵਾਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ? ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਗੰਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਏ ਆ। ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰਨ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਘਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੋੜਾਖਾਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ ਕੌਣ? ਵਕਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਧਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟਿਫਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 5-7 ਦੇਣੀ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇ 10 ਗੁਣਾ ਅਦਕ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ ਜਮ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਚਾ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਫਰਸ਼ ਵੀ ਧੋਵੋ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਧੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡਸਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਖਲੋ ਜਾਓਗੇ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਲ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦਾਲ ਤੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਪੈਂਟ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਥਾਲੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਾ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਦਾਲ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਹੈ? ਤੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਰਤਾ ਦੇ, ਆਪੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਤਾ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਖਰਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, 30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਆਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਲਵਾਂ ਜੁੱਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਵਾਂ ਵੀ ਖਾ ਖਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਛੇਲਾ ਕਿੱਲ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਿਆਂ ਜੋੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਧੋ ਰਹੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸੰਗਤ ਲੰਘੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ। ਧਰਮ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਬ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਅਦਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਸਟ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਦਬ ਸਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੇ 10 ਗੁਣਾ ਅਦਕ ਫਲ ਪਾਵੇਂ, ਹੋਹੈ ਮੁਕਤ ਜਮ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਮਦੂਤ ਆਉਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਹੈ ਸ਼ਰੋਮਣ ਸਭ ਕੋ ਨਾਮੂ, ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਆਨ ਤਜ ਕਾਮੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਣ ਕੈ ਕਰਮ। ਰੱਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਓ ਸੇਵਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦਵੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਵੇ ਮੈਂ ਛਕ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੋ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਢ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਵੱਢ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਵੀ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪੇ ਫੜ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੱਧੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਚਲਾਇਆ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਮਦਰ ਬੈਣ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਐਸਾ, ਹੋਤ ਪਸ਼ੂ ਹਰਿਆਇਓ ਜੈਸਾ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਮਦਰ ਬੈਣ ਸੁਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਬਸ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਹਰਿਆਵਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਸਿਥਾਨ ਕੋ ਤਜ ਤਜ ਜਾਈ, ਕ੍ਰਿਖੀ ਬਿਖੇ ਮਹਿ ਪਰ ਹੈ ਤਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰੈ ਤੇ ਨਿਤ ਉਠ ਹਾਸੈ ਹੀਂਗੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਦਰ ਸੈਨ ਨੂੰ, ਮਦਰ ਬੈਣ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੌੜੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਦੌੜੇਗਾ ਉਧਰ ਦੌੜੇਗਾ। ਕਾਠ ਭਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਨਾ, ਜਿਨ ਗਰ ਪਾਏ ਸੁਤਾਰਨ ਠਾਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਹਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਹਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜੀ ਲੱਕੜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ ਭੱਜੇ, ਗਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੱਝ ਹੋਵੇ, ਬਲਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਦਰ ਬੈਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਡਹਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਨ ਦੋਹਰੇ ਕਰ ਅਨਸਾਰੇ, ਸੇ ਹਰ ਦਰਗੇ ਜਾਹੇ ਸੁਖਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਨਾਮ ਲੱਗੀ ਲਿਵ ਹਿਰਦੇ ਨਰੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜਾ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਹਿਰਦੇ ਮਹਿ ਜਾਗੀ,
ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਮਤ ਅਨਰਾਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਥਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਖਲੋ ਜਾਓ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਕਟਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਾਣ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਤ ਸੰਗਤ ਨੇਚੋ ਤਰਨਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪੁਨ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ, ਨਗਰ ਬਿਖੈ ਆਨੇ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਫਿਰ ਮਦਰ ਬੈਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਅਨੇਕ ਥੇ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ, ਸੁਠ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਡਸਾਵਾ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਾਵਣ ਛਾਏ, ਤਾਂ ਪਰ ਪੰਕਜ ਬਦਨ ਬਸਾਏ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਰਪੈਟ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਲੀਚਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਗ ਡਾਇਆ ਡੱਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਾਰਪੈਟ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਨਾ ਭਾਂਤ ਪਾਉ ਔਰ ਧਰ ਕੈ, ਘਰ ਨਿਜ ਰਾਖੈ ਸੁਖਦ ਵਿਚਰ ਕੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਉ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਰੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ, ਦੁਰਮਤ ਨਰ ਔਰ ਕੀਨ ਬਿਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਹੋਏ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਲਡੇ ਘਿਓ ਦੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਦਿਓ, 5000 ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ 5000 ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਚਮੈਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਘਰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਈ? ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜੂ, ਤੂੰ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਵਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜੇ, ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼, ਉਹ ਪੂਰਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਐਡ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਕੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਰੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਬਣਾਓ। ਸੰਗਤ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 2-2 4-4 5-5 7-7 ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਗਲਾ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਘੰਟਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਗਨ ਬੇਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਥ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਰਿਆ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਨਿਭੇ? ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਸਭ ਮਹਿ ਭਾਉ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸਰਬ ਦੇਸ਼ ਤਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਭਾਉ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸਰਬ ਦੇਸ਼ ਤੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਦਰ ਬੈਨ ਤਜ ਹਉਮੈ ਰੀਤਾ, ਸੇਵੈ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪਰੀਤਾ। ਮਦਰ ਬੈਣ ਨੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਹਾਂਜੀ। ਜਗਤ ਕੋ ਬੰਧਨ ਸਗਰੇ ਨਾਸੇ ਹਿਰਦੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾ ਪਾਏ ਵਿਸਾਲ ਨਿਹਾਲਾ ਬਣਵਾਈਪੁਰ ਮੈਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। ਦੇਗ ਚਲਾਵਣ ਲੱਗਿਓ ਅਪੰਗਾ ਭੋਜਨ ਸੰਗਤ ਅਚੈ ਨਿਸੰਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਤੀਤੇ ਜਬ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨ੍ਰਿਪ ਸੋ ਕਹਿ ਤਬ ਹੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਕੀ ਆਣ ਮਨੀਜੈ ਜਾਏ ਸਦਨ ਤਹਿ ਭੇਟਾ ਦੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਦਰ ਬਹਿਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਸਹਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਸੁਨ ਕਰ ਮਦਰ ਬੈਣ ਕਹਿ ਐਸੇ ਜਿਉ ਉਚਰੋ ਕਰ ਹਉ ਹਮ ਤੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਦਰ ਬੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੁਦਰ ਸੈਨ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਹੀਣ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰਾ ਚੱਲੈ ਸਭੇ ਕੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਚੱਲੈ ਸਭੇ ਕੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਰੋ ਬੋਲੇ ਬੈਣ ਕਿਰਪਾਲਾ ਹਮ ਗਮਣੇ ਅਬ ਸੁਣੋ ਪਵਾਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਨੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਕੀ ਚਾਹੂ ਸੁਨ ਰਾਖਣ ਹਿਤ ਕਹਿ ਨਰ ਨਾਹੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮੁਝ ਕਿੰਕਰ ਜਾਨੋ ਭਗਤ ਵਛਲ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ਼ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਆਉਹੀ ਕਰੋ ਨਿਹਾਲ ਬਸੋ ਇਹ ਠੌਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿਓ। ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਕਹੇ ਰਹੇ ਕਛ ਕਾਲਾ ਆਗੇ ਗਮਣੇ ਬਹੁਰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗਏ ਉਲੰਘ ਸਰਬ ਸੋ ਦੇਸ਼ਾ ਸਾਗਰ ਪਰ ਗਵਣੇ ਜਗਤੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗਏ ਉਲੰਘ ਸਰਬ ਸੋ ਦੇਸ਼ਾ ਸਾਗਰ ਪਰ ਗਮਣੇ ਜਗਤੇਸ਼ਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ।
ਮੈਂ ਪਾਛੇ ਬਹਰੋ ਮਰਦਾਨਾ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਕਰਤ ਬਿਦ ਨਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਏਵ ਚਲਤ ਬਿਤਾਏ ਪਹੁੰਚਤ ਪਏ ਤਬੇ ਇੱਕ ਥਾਏ। 3 ਦਿਨ ਤੁਰਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਪੂ ਹੁਤੋ ਵਿਸਾਲ ਸੋ ਬਹੁ ਪਰਬਤ ਜਹ ਮਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਗਰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰ ਵੱਡ ਰਾਖਸ਼ ਬਸੈ ਤਹਾਹੇ। ਇਹ ਨਗਰ ਗੰਧਾਰ ਵੱਡ ਰਾਖਸ਼ ਬਸੇ ਤਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਗਿਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਮਦੂਤ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੇਰ ਨਿਕਟ ਥਾਨ ਰਮਣੀਕਾ ਬੈਠੇ ਤਹ ਬੇਦੀ ਕੋਲ ਟੀਕਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਰਮਣੀਕ ਜੀ ਥਾਂ ਆਈ ਸੋਹਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਏ ਮਹੂਰਤ ਬੀਤੇ ਜਬ ਹੀ ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ ਬਚ ਤਬ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੜੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 45 ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। 2 ਘੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਬਤ ਬਹੁ ਇਸ ਟਾਪੂ ਮਾਹੀ ਬਸੈ ਨਗਰ ਕਹਿ ਦੋ ਹੈ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੋਨਦੀਪ ਜਾਂ ਦੀਪਾ ਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰਬਤ ਬਹੁ ਇਸ ਟਾਪੂ ਮਾਹੀ ਬਸੇ ਨਗਰ ਕੈਦੋ ਹਿਆ ਨਾਹੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਗਰ ਪਹਾੜ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਥਾਨ ਭਿਆਨਕ ਦੇਖਾ ਜਹ ਕਹਿ ਇਹਾਂ ਉਜਾਰ ਬਸੇਖਾ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਭਿਆਨਕ ਦੇਖਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਜਾਏਗਾ। ਵੇਖੋ ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਲੱਖ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਥਾਂ ਕਿ ਜੈ ਕਹਿ ਇਹਾਂ ਉਜਾੜ ਬਛੇਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਗਰੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਣੈ ਜਿਉ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਗਰ ਬਿਖੈ ਨਿਤ ਕਰਤ ਬਸੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ,
ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਗਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਜਾੜ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰ ਕੋ ਬੂਝੈ ਜਾਹੇ ਜਿਹਵਾ ਤੂਸ਼ਣ ਕਰਨਹਿ ਬੈਸੇ ਕਹਿਵਾ। ਪੁਰ ਕੋ ਬੂਝੈ ਜਾਵੇਂ ਜਿਹਵਾ ਤੂਸ਼ਣ ਕਰਨੇ ਬੈਸੇ ਕਹਿਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲਬਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੁਝ ਕੋ ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਸਾਲਾ ਬਿਨ ਆਹਾਰ ਤੇ ਭਇਓ ਬਿਹਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਬਿਨ ਅਸਨ ਬਿਤਾਏ ਅਬ ਬੂਝੇ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਂ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਭੈ ਕਰੀਐ ਉਰ ਮੈਂ ਕਹਿਤ ਮੁਝੇ ਤਬ ਮਨ ਬਸ ਪੁਰ ਮੈਂ। ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਭੈ ਕਰੀਏ ਉਰ ਮੈਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨ, ਕਹਿਤ ਮੁਝੇ ਤਬ ਮਨ ਬਸ ਪੁਰ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਕਹੂੰ ਕਹੂੰ ਹਾਂ ਪਾਏ ਆਹਾਰਾ ਹਟ ਕਰ ਫਿਰੋ ਤੁਮਾਰ ਸੰਗਾਰਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ, ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥੀ ਇੰਨਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਖੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਲੱਗਦੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਰਕਤ ਹੋ ਮੋ ਕੋ ਅਬੈ ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਨਿਬਾਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਪੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ। ਸ਼ੁੱਧਾ ਸੰਗ ਬਹਿ ਬਲ ਪਇਓ ਆਪ ਹਸੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣ ਹਾਰੀ ਹੋ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸ ਬਲਾਸ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਣੋ ਕਿਰਪਾਲਾ ਬਿਗਸਤ ਮਹਿ ਬੋਲਿਓ ਤਹ ਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਥਾਨਕਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਵਰਤਾਂਤ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਚੋਜ ਵਰਤਾਏ। ਇਹ ਕਥਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਸਾਚ ਉਚਾਰਤ, ਜਨਮ ਸੁਭਾਉ ਸ਼ੁਦਾ ਪੁਨ ਆਰਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ ਸਾਚ ਉਚਾਰਤ। ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਨਮ ਸੁਭਾਉ ਸ਼ੁਦਾ ਪੁਨ ਆਰਤ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੂਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਣੀ ਏਕ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਬਾਤੀ, ਹਿਰਦੈ ਧੀਰ ਧਰੇ ਕਹਿ ਪਾਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਜਾਤੀ ਵੀ ਰਲ ਗਈ। ਇਹ ਪੁਰ ਕੌਡੇ ਹਿਰਦੇ ਧੀਰ ਧਰੇ ਕੇ ਭਾਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਮਰਦਾਨਾ, ਇਹ ਪੁਰ ਕੌਡੇ ਕੇਰ ਸਮਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ, ਉਹ ਤਲ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਇਹ ਥਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੈਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਪਤ ਰਾਹੇ ਮਹਿ ਜਿਨ ਪਾਇਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਰ ਤਾਰੈ ਤੋਹੇ ਬਚਾਇਓ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੜਾਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਪਤ ਕਰਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਪੁਨ ਜਾਵੋ ਨਗਰ ਮਝਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰੈ ਤੋਰ ਰਖਵਾਰੀ। ਅਬ ਪੁਨ ਜਾਵੋ ਨਗਰ ਮਝਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰੈ ਤੋਰ ਰਖਵਾਰੀ। ਵੇਖ ਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਰ ਰਾਖੀ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿ ਜਰੋਂ ਸੋ ਨਗਰਾ, ਕਬੇ ਨ ਜਾਵੋ ਤਿਹ ਕੇ ਦਗਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਗਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਗਰੇ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੂੰ ਬਚੇ ਤਬੇ ਮਮ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਅਬ ਗਹਿ ਕੇ ਕਰ ਹੈ ਕੋ ਖਾਨਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ?
इस करके बाबा मैं नहीं जावांगा। इत्थे फिर वो राक्षस ते उन्हां दा राजा, इत्थे जिहड़ा इतिहास लिखिया है ਉਹਦੇ ਚ बड़ा वड्डा लाम लश्कर ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ, बड़ियां फौजां सी ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, पर है सारे ही दैंत ने। और कमाल दी इत्थे कथा आउंदी है कि उन्हां दैंतां दे कंन, कहंदे कंन भी इवें ने जिवें खूह हुंदे ने, जिवें अपना कंन है ना, अपने कंन च उंगल पाईए तो तकरीबन एक पोटा उंगल अद्धा पोटा अंदर चली जाती है, छोटी जी मोहरी है ना साडे कंन च। उन्हां दैंतां दे खूह खूह जिड्डे कंन सी, काले उन्हां दे रंग सी, पहाड़ां वर्गे उन्हां दे शरीर सी। वो फिर गुरु साहब दे सन्मुख आउंदे थे। ये कथा आपां कल गुरु की गोद विच बैठ के सुनीए। अज समा समाप्त है, कल कथा 7:30 बजे शुरू होएगी, क्योंकि कल तो रहराज साहब जी का समा बदलेगा। 7:30 तो 8:30। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।